सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। किरपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण ना विचार हो कोई। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत एही। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल। सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र, सिमरन ताहे बारंबार गुर हेत है। पावनी भगत पाए कौडी अगर पाग राखै। ताहे गुर सरब निधान दान देत है। सतगुर दया निध महिमा अगाध बोध। नमो 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 नेत 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 है। सतगुर दया निध महिमा अगाध बोध। नमो 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 नेत 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 है। बेसुमार अथाह अगनत तोलै, जो बुलावो त्यो नानक दास बोले। जेता दियो पिंड सब तेरा, तू अंतरजामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हो करी वख्यान। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। कटहंत रूपं कटहंत दीपं, कटहंत रव सस्यर नक्षत्र गगनं। कटहंत रूपं कटहंत दीपं, कटहंत रव सस्यर नक्षत्र गगनं। कटहंत वसुधा गिरितर शिखंडं। कटहंत ललना सुत प्रहात हितं। कटहंत कनिक मानिक माया स्वरूपं। नह कटहंत केवल गोपाल अच्युत,
अस्थिरं नानक साध जन नह कटहंत केवल गोपाल अच्युत। अस्थिरं नानक साधु जन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गरीब निवाज पतित पावन भगत वत्सल अगम गोचर पार ब्रह्म परमेश्वर समस्त ब्रह्मंड नूं शब्द की निवाजिश नाल निवाजण वाले सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीन दयाल पातशाह तिन्हां दी अपार मेहरामत है, दया बख्शिश है, अपार नदरे ए करम है जो सानू सब नू सतगुरु साहिब जी ने सतसंगत रूप विच अपनी पावन मुकद्दस पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठ के शब्द दे अभ्यास करन दा, शब्द की साधना करन दा, गुर शब्द नाल अपनी प्रीत नूं होर परपक्क करन दा, दृढ़ करन दा, सतसंगत रूप द्वारा अपने मन बुद्ध चित्त सुरत समेत समुचे जीवन की निर्मल घाड़त कढ़न दा सुभाग शुभ अवसर बख्शिश किया है। बड़े सुभागशाली हाँ जो सतगुरु साहिब जी की हजूरी विच बैठ के सतगुरु की बाणी द्वारा सतगुरु की कृपा दे पात्र बनने का यतन कर रहे हाँ। सतगुरु साहिब जी बाणी दे अंतर्गत बख्शिश करते हैं, भाई रे राम कहो चित लाए, हर जस वखर लै चलो सहो देखै पति आए। कि मनुखा जीवन नूं जिथे समाजिक तौर पर जिउणा है उत्थे साडी आत्मा का भी कोई कर्म बनता है। जिमें सरीरक तौर पर भोजन की लोड़ है, मानसिक तौर पर मनुख किसी न किसी तरह की अपनी शौकनुमा प्रवृत्ति करके मानसिक सुकून भी प्राप्त करता है। इसे प्रकार गुरु साहिब जी कहते भाई रे राम कहो चित लाए कि अपने चित्त साधना दे विच उस परमेश्वर की निर्मल याद गुरु के शब्द दे अमृत पई भाव नूं वसाओ तां कि हर जस वखर लै चलो। दुनियादारी के नुकते तो संपन्न हो गए हाँ, समाजिक नुकते तो बड़े प्रतिष्ठावान प्रतिभावान हो गए हाँ, पर सतगुरु की नज़र तहत अध्यात्मक नुकते तो भी अमृत रस नाम रसी जीवन की साधना करके सहो देखै पति आए। कि जद सिरजणहार ने अपनी जोत इस काया अंदर टिका के संसार दे इस तमाशे अंदर भेजे है तो नाल वो देख भी रहा कि इस संसार के तमाशे विच कितना को मनुख भरमदा है जां कितना का अपनी पत सेती जीवन जिउण की चिंता करता है, संभाल करता है। सो सतसंगत वो मुकद्दस स्थान है जिहड़ा सानू साडे अध्यात्मक नुकते तो पत सेती जीवन जिउण की सोझी बल ते समर्था बख्शिश करते हैं। सतगुरु कृपा करन ऐसे भाव साडे सारिਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ जग रहन। लड़ीवार गुर शब्द नाल जुड़न दा, गुर शब्द विचार नाल जुड़न दा यतन करिए जी। व्याख्या का यतन आरंभ करन तो पहला बड़े अदब सहित उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कटहंत रूपं कटहंत दीपं कटहंत रव ससियर नक्षत्र गगनं। धन सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब जी तिन्हां दी अपार मेहरामत है। सतगुरु साहिब जी की पावन बाणी जिथे श्री सुखमनी साहिब जी के जाप दे नाल कुल संसार आत्मिक सुकून आत्मिक खुराक प्राप्त करता है, उत्थे ही जिस पावन बाणी की आप जी लड़ीवार व्याख्या श्रवण कर रहे हो, ये सारे नुकतियां तो बड़ी गोहज
ਅਥਾਹ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ, ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਚੀਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਜਾਂ ਗਾਈਏ, ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਗਲ ਨਿਦਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 8 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 9ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਘਟੰਤ ਰੂਪੰ ਘਟਹੰਤ ਦੀਪੰ ਘਟਹੰਤ ਰਵ ਸਸਿਅਰ ਨਖਯਤਰ ਗਗਨੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਰੰਭ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੋ ਜੋ ਊੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਜਗਤ ਮੌਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਲਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ, ਸੰਸਾਰ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਤੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਨਾ ਦਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਉੱਥੇ ਮਗਰੋਂ ਸਿਮਟਦਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਕਰਖਣ ਅਤੇ ਆਕਰਖਣ ਦਾ ਨੇਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜਬ ਉਦਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਹੈ, ਬੀਜ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ, ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਸਫੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜ ਬੋਹੜ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਰੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉਦਕਰਖ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਗਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਗਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਵੀ, ਨਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਟਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਟਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਆਕਰਖਣ ਨੇਮ ਤਹਿਤ ਸਿਮਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਸਦਿਆਂ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੌਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਟੰਤ ਰੂਪੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰੂਪ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਪਸ਼ੂ ਆਦਿਕ ਜੋਨੀਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੂਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟੰਤ, ਭਾਵ ਕਿ ਘਟਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰੀ, ਬੜੀ ਸਵੱਛਤਾ ਭਰਪੂਰ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆਪਣੇ ਜਲਾਓ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਮਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੇਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੂਪ ਆਦਿਕ ਪੱਧਰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਆਦਿਕ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਤਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਹ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਅਗਨ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਟ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਕਰਕੇ 10-15 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅਗਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਢਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਝੱਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟੰਤ ਰੂਪੰ, ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਦਾ ਬਲ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਤਾਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਘਟੰਤ ਰੂਪੰ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਘਟੰਤ ਰੂਪੰ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਤਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰੂਪ ਸਾਜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਥਿਰ ਰਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਵਿਲੁਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਇਹ ਜੂਨਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਬਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟੰਤ ਰੂਪੰ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਗਲੀ ਸਾਜਣਾ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਣਾ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਘਟੰਤ ਰੂਪੰ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਨਨੀ ਜਾਨਤ ਸੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਤ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਕੋ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਵਧ ਘਟਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, 1 ਫੁੱਟ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਸੀ, ਭਾਰ 10-15 ਕਿਲੋ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਜਨਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਦ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 5-6 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੋਲਕ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਤਨੀ ਕੁੱਲ ਆਜੂ ਇਸ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਘਟ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਨੀ ਜਾਨਤ ਸੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਤ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਕੋ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਵਧ ਘਟਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾਓ, ਸੰਤੁਲਨ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਕਮਾਓ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਰਗਾ ਜਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜ, ਦੂਜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਸਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਗਹਿਰਾ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਾਸ ਵੀ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਗੇ, ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟੰਤ ਰੂਪੰ, ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਘਟਦੇ ਹਨ, ਜਿਤਨੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਟੰਤ ਦੀਪੰ, ਅਤੇ ਜਿਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 2 ਵਸੀਲੇ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਘਟੰਤ ਦੀਪੰ, ਜਿਤਨੇ ਦੀਪ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,
ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘਟੰਤ ਰਵ ਸਸੀਅਰ ਨਖੇਤਰ ਗਗਨੰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਵਰਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਈ ਸੌ ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟੰਤ ਰਵ ਦਾ ਭਾਵ ਸੂਰਜ, ਸਸੀਅਰ ਭਾਵ ਚੰਦਰਮਾ, ਨਖੇਤਰ ਗਗਨ ਨਛੱਤਰ ਅਸਮਾਨ ਆਦਿਕ ਜਿਤਨੀ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਵ ਚੱਲੈ ਨਿਸਸਸ ਚੱਲੈ ਤਾਰਿਕਾ ਲੱਖ ਪਲੋਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟੰਤ ਬਸੁਦਾ ਗਿਰ ਤਰ ਸਿਖੰਡੰ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟੰਤ ਬਸੁਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਦਿਕ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੱਧਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਲ ਮੰਦ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪਹਾੜ, ਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਰੁੱਖ, ਸਿਖੰਡੰ ਦਾ ਅਰਥ ਤਿੰਨ ਲੋਕ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਟੰਤ ਲਲਨਾ ਸੁਤ ਭਰਾਤ ਹੀ ਤੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇਂ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾ ਉਪਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚਾ ਚਿੱਤਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਆਰਜਾ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹਨ, ਖੰਡ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਿੱਤਰਣ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਘਟੰਤ ਲਲਨਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਘਟਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆਣ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਰੋਗ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਟੰਤ ਲਲਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਸਾਰਾ ਢਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟੰਤ ਲਲਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਮੋਹ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਘਟਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੁੱਤ ਭਰਾਤ ਹੀਤੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤ ਭਾਵ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਭਰਾਤ ਭਾਵ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਆਦਿਕ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਲਗਭਗ, ਹਰੇਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਾ ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਡੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛੜਿਆ ਜਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਜ਼ਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਵਸਤੂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਅਪਡੇਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਦੋਂ, ਐਕਸਪਾਇਰਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਕਤ ਦੀ ਤੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਮਤਲਬ ਥਾਂ ਆਦਿਕ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੋਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਨਾਸ਼ਨਾ ਆਰੰਭਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਮੱਤ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਬਲ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਬੁੱਧ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
कि मेरा तो आकर्षण जे उन्हां प्रति पैदा हो रहा वो मोह करके है, पर उन्हां दा जे मेरे प्रति हो रहा उहदा कोई अजे इवज पिया नहीं होया। तो इस कर गुरु साहब जी कहते घटंत ललना सुत भरात हीतं घटंत कनिक मानक माया स्वरूपं। तो इसे प्रकार गुरु साहब जी कहते अगे जाके घटंत कनिक, कनिक का भाव सोना, मानक का भाव माणक रतन आदਿਕ माया स्वरूपं। तो गुरु साहब जी कहते जिहड़ा पदार्थ का पੱਧਰ है जिसनों असी सोने आदਿਕ के रूप में संचते हाँ वो भी हौली हौली घटदा है। भाव कि उहदी भी जिहड़ी कुदरती समर्था हुंदी है, कुदरती कीमत हुंदी है, वो भी हौली हौली विनस जाती है। नह घटंत केवल गोपाल अचुत। तो इसे प्रकार हुण इस गल नूं साजना दे सिरजना दे अमल तो देखिए। जिस बीज तो रुख का निर्माण हुंदा है, उस तो रुख बनिया, रुख नूं कट वड्ड लिया गया, उस तो कई चीज़ों का प्रयोग कर लिया, फिर उस ही रुख ते उन्ने बीज फिर लग जाते हैं। भाव कि सिरजना विकास दे विचों लंघ के अपनी नाशना का पੱਧਰ पूरा करके फिर सिरजना के अमल विच पै गई है। बीज तो रुख बनिया, रुख कट लिया गया, पर उस रुख तो फिर अगे बीज पैदा हो गया, तो अगे कई रुख पैदा हो रहे हैं। इस करके गुरु साहब जी फरमा रहे हैं नह घटंत केवल गोपाल अचुत। बाहरी तौर पर ब्रह्मंड होर सारे पदार्थों के रूप बनते विनसते रहते हैं, पर अंदरूनी रूप दे विच जो परम तत्त अकाल पुरख परमेश्वर है वो सदैव इक्को जिहा रहिंदा है, प्रतिपालक है। अस्थिरं नानक साध जन। तो गुरु साहब जी कहते एक तो गोपाल प्रीतम सत सदा सदैव रहिंदा है, दूजा है अस्थिरं नानक साध जन। दूजे हैं उसकी जात की संभाल करने वाले, सਦੀवी उसका चिंतन करने वाले, उसकी सिफत सलाह दे विच रते रहने वाले साध जन। गुरु तेग बहादुर साहब जी के पावन वाक हैं नाम रहियो साधु रहियो रहियो गुर गोबिंद। हुण इस गल का स्पष्ट जिहा प्रमाण ये है कि 13वीं 14वीं सदी दे विच जां 11वीं 12वीं सदी दे विच होए हन भगत फरीद साहब जी अपने सरगुण ਸਰੂਪ करके देहा आकार करके। अज समा है 21वीं सदी का। बाबा फरीद साहब जी का जिहड़ा देह काल है वो है 11वीं 12वीं सदी का। 8 सदियां बीतण के बावजूद भी उन्हों के उपदेश मानवता की ज्ञानात्मक रहनुमाई कर रहे हैं। उन्हों के जीवन के अनुभव अजोकी मनुखता नूं ज्ञान का आत्मक सकून दे के ते मनुख का जिहड़ा एक वड्डा धरवास बन रहे हैं। इस करके गुरु साहब जी फरमाउंदे हैं अस्थिरं नानक साध जन। हुण बाबा फरीद साहब जी के समय जिहड़े राज करन वाले लोग होणगे, बड़ी वड्डी संपत्ति होएगी, बहुत वड्डे मनुख उन्हां दे हुक्म दे ताबेदार रहिंदे होणगे, पर जदों समय दे विच गल कीती जांदी है तां भगत की गल आउंदी है। उस समय का राजनीतिक शासक कौन सी इसका कोई जिक्र नहीं करता, तो जे जिक्र करना भी चाहे तो वह ठीक जिहा नहीं लगता। तो इस करके गुरु साहब जी कहते अस्थिरं नानक साध जन। जिथे अकाल पुरख थिर है उहदी भगती करने वाले भी सदीवी थिर हन। हुण देखीदा दुनियादारी के नुकते तो मनुख परिवार के लिए सगली जिंदगी बतीत करता है, हरेक पल परिवार नूं ही देना चाहुंदा है, पर देखण चाहुंदा है परिवार उहदी सिमरती नूं वध तो वध जे कोई बहुत मुहब्बत वाले स्नेह वाले सज्जन होण तां साल 2 सालां तक याद रखते हैं कि कोई साडे परिवार का बहुत चंगा मैंबर सी तां वो विछड़ गया थोड़ा क समा। नहीं तो इन्नी काली हो गई अज के जमाने च। मैं देखण च आया पिछे जे एक सिलसिला देखण नूं मिलिया कि संस्कार जे होया नहीं, संस्कार दे विच जे देरी है तो अखंड पाठ साहब पहलां आरंभ करवा दिता है। इतनी तेज़ी हो गई है समय दे विच। तो इस करके गुरु साहब जी फरमाउंदे हन कि अस्थिरं नानक साध जन। केवल इक्को जी 2 चीज़ां थिर रहन वालियां हन। इस करके गुरु तेग बहादुर साहब जी के सवाक नूं बड़े गुहज नाल समझना चाहिए कि नाम रहियो साधु रहियो। ठीक है कि जे मैं संपत्ति जोड़ जावांगा वो भी चलती रहेगी मेरे नाँ ते कि फलाने बंदे ने इतनी संपत्ति जोड़ी अपनी औलाद नूं दित्ती, पर दूजे पासे ये तो संसारिक नुकते तो जिउंदे रहने वाली गल हो गई ना, पर इहदा तां मालक वारस बदलते रहणगे। पर जिहड़ी अध्यात्मक साधना के तौर पर सतसंगत विच जुड़ के
ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਟਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਨਸਣਹਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਰੋ ਕੀ, ਫਿਰ ਯਤਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਲੰਬ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬੱਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੱਬਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਕ ਕਰੇ ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਖੁਦ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਲਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣੀ ਚਿਤਵਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਹੱਥ। ਪਰ ਦੇਖੀਦਾ ਕਦਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਗਿਣਤੀ ਮਾਤਰ, ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਮਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੋ? ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਤਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਨ ਦਾ ਜਦ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ 3 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਵੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉੱਠ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਪਈਏ। ਪਰ ਐਨ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਸੌਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਸੌਣ ਦੀ ਹਾਨੀ 'ਚ ਫਿਰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਵਸਰ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਸੰਭਾਲੋ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਦਮ ਮਤ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰੇਰੇ ਤਿਉਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਰਜ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਜ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਭਿਆਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਹੋਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉੱਠਣਾ। ਪਰ ਦੇਖੀਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਿਖਿਆ ਭਰੇ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਰਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ 10 ਅੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਇਆ, ਖਿਮਾ, ਧੀਰਜ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਹਿੰਸਾ, ਸੱਤ, ਤਪ, ਦਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 10 ਕਰਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਕਮਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਮ ਕਾਲ ਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਕੂਨ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਪਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆਦਿਕ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸਧਾਰੀ ਆ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਟਕ ਆਦਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਸਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਬੜੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾ ਕਿ ਮਰਦਾਵਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਈ, ਪਗੜੀ ਆਦਿਕ ਸਜਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ। ਚਲੀ ਗਈ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਭੇਸ 'ਚ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਨਾਟਕ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਥਕਾਵਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਵਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਲੇਟੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ। ਉਧਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਦਾਵਾਂ ਭੇਸ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮਿਆਨ 'ਚੋਂ ਧੂ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਧ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਲਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਉੱਠੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਮਰਦਾਵਾਂ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਗਈ ਸੀ, ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਮਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਲਿਬਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ, ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ 'ਚ ਪਛਤਾਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਖਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਖਿਆਲ ਆਵੇ, ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿਕਟਵਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਦਰਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਦਾਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਨਗਰ ਪਰਤਦਾ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦ ਸੀ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਹ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ, ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਦੇਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ, ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ, 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਐਸੀ ਘੜੀ ਆਵੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਟਲੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛਲ ਕਪਟ ਬੇਈਮਾਨੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਤਾ ਆਦਿਕ। ਤਾਂ ਮਤਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲ ਬਣੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਗੁਰਦੁਆਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੱਕ ਕਦੀ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਨਾਗਾ ਪਵਾ ਹੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ, ਜਦੋਂ ਅਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਰ ਕਰ, 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚ, ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪਾਪ ਕਰਮ ਤੋਂ
टाल देवे दृढ़ंत नामं तजंत लोभं। तो इस करके गुरु साहब जी कहते सदीवी दृढ़ंत नामं, जो गुरु शब्द द्वारा नाम रूप उपदेश हुंदा है उन्होंने दृढ़ करो रोज़ाना रोज़ाना। क्योंकि जिहड़ी गुरमत की गल है एक दो दिनों के विच मनुख के पल्ले नहीं पै जाती। जिवें उदाहरण के तौर पर कोई भी संसार का कारज है उन्होंने साल 6 महीने करिए तो फिर वो साडे जीवन का कर्म बनता है। तो इस प्रकार गुरु साहब जी कहते दृढ़ंत नामं, सदा उस परमेश्वर का सदीवी नाम दृढ़ करो रोज़ाना रोज़ाना। सतसंगत विच बैठ के शब्द की विचार, शब्द की साधना, कीर्तन के श्रवण नाल, निज आत्म के चिंतन नाल इस गल नूं समझो दृढ़ंत नामं कि मेरे अंदर गुरु शब्द का उपदेश वस गया कि नहीं। तो इस प्रकार गुरु साहब जी कहते दृढ़ंत नामं तजंत लंग, लोभ दियाँ सारियां प्रवृत्तियां का त्याग कर दो। किते कहते सियाणिਆਂ की मजलिस दे विच गल होई कि पाप की माँ कौन है, तो कहते बड़ियां ने विचार दी। आखिर एक बोलिया कि पाप की माँ है लोभ। लोभ किसी तरह का भी जाग जाए मनुख नूं पाप कर्म करन ते मजबूर कर दिंदा है। जिवें उदाहरण के तौर पर मनुख गृहस्थी हुंदा है, अपनी इस्त्री भी कोल है, जिंदगी के सारे विषया विकारां दे रस भी मान लए ने, पर दूजे अदर की इस्त्री देख के उहदे रूप का लोभ जाग गया तो काम के नुकते तो पाप करेगा। पदार्थ अपने कोल भी है, सब कुछ भरपूर है, दूजे का देख के लोभ जाग गया तो उसनूं चराउण दा जां उहनूं नुकसान पहुँचाउण दा ख्याल पैदा करेगा। इस करके लोभ के नुकते तो पाप करेगा। मान सन्मान अपना भी है पर दूजे का देख के सड़ गया, लोभ पैदा हो गया, ये तात पराई तात पैदा हो गई है, वो अहंकार नूं जन्म देगी। तो गुरु साहब जी कहते तजंत लोभं शरण संतं किल बिखनासं। इस करके संत जनां दी शरण जाना चाहिए जिन्हां ने सदा ही धर्म की प्रतिपालना नूं, उहदी संभाल नूं अपने जीवन का कर्म बनाया। तो गुरु साहब जी कहते होएगा कि किल बिखनासं, जिहड़े बज्जर पाप कर्मां वाला सुभाव मनुख का बनिया हुंदा है वो नाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जिहड़ी मत बुद्ध है वो निर्मल होनी शुरू हो जाएगी। जदों मनुख का मत बुद्ध निर्मल हुंदी है उदों ही निर्मल कर्म वो अभ्यास द्वारा प्रगट होंदे हैं। तो गुरु साहब जी कहते प्रापतं धर्म लक्षण, तो फिर धर्म के शुभ लक्षण उस जीव के जीवन दे विच प्रगट हो जाते हैं। दयावान सुभाव हो जाता है, खिमापूर्ण उहदियां प्रवृत्तियां हो जांदियां हन, समदृष्टता का धारनी हो जाता है, अहिंसा के गुण नूं धारण करके मन बचन करके किसी का भी अहित नहीं करता। तो इस प्रकार गुरु साहब जी कहते प्रापतं धर्म लक्षण। तो जिहड़ा संत जनां की शरण दे विच इस तरह के मनोभाव धारण करके जाता उसनूं धर्म के शुभ लक्षणों की प्राप्ति हुंदी है। नानक जिह सो प्रसन्न माधव है। तो गुरु साहब जी, गुरु अर्जन साहब जी बख्शिश करते नानक जिह भाव के जिस कारण करके हुण गोपाल प्रीतम की दयालता प्रसन्नता किवें प्राप्त होवेगी जे सारे उपरोक्त कर्म कीते जाण। भाव के धर्म का काम कर लगा जरा जिन्नी देर ना कीती जावे, सदा दृढ़ंत नाम का अभ्यास किया जाए, लोभ तो दूरी बनाई जाए, तो संत जनां की सोहबत नूं अपने जीवन का परम आधार बनाया जाए। तो गुरु साहब जी कहते नानक जिह सो प्रसन्न माधव है। तो जिहड़े ऐसे शुभ कर्म करते हैं वह परमेश्वर की प्रसन्नता कृपालता दयालता के पात्र बनते हैं। जे उसकी मेहरामत के पात्र बनना है तो गुरु साहब जी कहते उपरोक्त कर्मां नूं नेम रूप दे विच प्रेम रूप दे विच धारण करके जीवन का कर्म बनाना चाहिए, फिर जीवन सफलतापूर्वक हुंदा है। सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी कृपा करन 2 श्लोकां दे भाव आप जी ने दृढ़ करवाए हैं कि सब कुछ घटनशील है, परिवर्तनशील है, पर स्थिर है भगती का कीता होया कर्म, अध्यात्मिक साधना द्वारा कमाया होया निर्मल धन। इस करके इस निर्मल धन की प्राप्ति सतसंगत रूप विच हुंदी है। सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी कृपा करन सारिआं नूं, सानूं सारिआं नूं जीवन की दीर्घ सूझ आ जाए, संसारक धन की बजाय आत्मिक धन संग्रहण करन दा यतन करदिआं गुर की कार कमाउंदे अपने जीवन नूं सफल करन दा यतन करिए जी। पावन श्लोकां की लड़ीवार व्याख्या की आप जी दे नाल सांझ पाउंदिआं होईआं बेअंत भुल्लां दी खिमा जाजन सतगुरु कृपा करन। पावन श्लोकां दा भाव उपदेश साडे सारिआं दे हिरदे अंदर वस जाए, सारिआं दा इत्थे आया सफला होवे जी। बड़े अदब सहित गज के फतेह अर्ज करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।